गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह रे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव रे दिया जीव। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दिया जीव। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती, सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जीवो ओ कौन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। मकर राशि राशि चक्रर 10म राशि। एही राशिर अधिपति शनि महाग्रह और मंगल महाग्रह एही राशि रे उच्च स्थान बा मंगलर सिंहासन। मकर एक चर राशि और स्थिर राशि, जहाँकि पृथ्वीर भूमिकंप हेला भली राशि। एही राशिर व्यक्ति बहु साधा सीधा व्यक्ति, किंतु रागी गले भूमिकंप सृष्टि करि दियंती। पृथ्वी दुख कष्ट सही पारिबा शक्ति परी मकर राशि समस्त दुख कष्ट सही पारंती। सर्वदा एमानंकर हस हस मुख। मकर राशिर शुभ अंक 1, 2, 3 और 9। शुभ बार बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। शुभ लग्न मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न और मकर लग्न। एही 4 गोटी लग्न मकर राशि सकाशे शुभंकर हुए। कला रंग और नील रंगर शुभ। अशुभ संख्या हेला 4, 5 और 8। घात ग्रह रवि ग्रह, चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह। मकर राशिर 3 गोटी ग्रह घात ग्रह। घात बार मंगलवार, घात ग्रह मंगल ग्रह, घात चंद्र सिंह चंद्र, घात लग्न कुंभ लग्न, घात मास वैशाख मास, घात तिथि द्वादशी तिथि, घात नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। एबे आसंतु जानिबा अक्टोबर मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। मकर राशि अक्टोबर मास आरंभरू आपण बहु धर्म कार्य योगदान करिवे किंबा निज गृह रे धर्मानुष्ठान मान अनुष्ठित करिवे। प्रफुल्ल चित्त रहिबो, सर्वदा खुशी थिबे। आपणक सकाशे विपद सृष्टि करुथिबा शत्रु माने आपणक निकटरू दूरेई जिवे। आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। पूर्वरू लागिथिबा मानसिक अशांति दूर हेबो। परिवार रे लागिथिबा रोग आपणकर मथा विचलित करुथिला, तहिरू किछि मात्रा रे आपणको आश्वस्ति मिलिबो। मासर 17 तारिख पर्यंत परिवर्तन होई खाली सुख ही सुख मिलिबो। कौनसी उच्च स्थानीय व्यक्ति आपणको साहाय्य करिवे। तांको आशीर्वाद रे बा तांको सानिध्य लाभ करी आपण बहु बड़ बड़ काम हाथ को नहीं
ଅତି ଅକ୍ଲେଶରେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପାଖ ଲୋକ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଓ ସେହିପରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବାର ଅଛି। ମାସର 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦଶମକୁ ଯିବେ। ଦଶମ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରାଇବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ବୁଧକୁ ବାଣୀ ଗ୍ରହ ବା ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ବୁଧ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ସତ୍ କର୍ମରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବ। ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରବଚନ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଓ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ତଥା ତ୍ରିକୋଣର ପ୍ରଥମ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ, ପ୍ରେମ ଗୃହ ଓ ସନ୍ତାନ ଗୃହ, ପୁଣି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ କରିଥିବା ଗୃହ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମିଳେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଧର୍ମ କାମ କରିଥିବେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଗୋଚର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ରତ୍ନ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନୂତନ ଜମି ଏହି ସମୟରେ ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହେବ। ନିଜେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାତାୟାତ କରିବ। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କର୍ମ ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ସନ୍ତାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସହକର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁଗୃହିଣୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଆୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତି ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଫଳ ଦେବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦଶମରୁ ଏକାଦଶକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ରହି ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ବୃଷ ରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇ ବଳିୟାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯୋଗାଣ କରାଇବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଥାରେ ଅଛି ମାଟି ଧରିଲେ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରହିଲେ ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆଣେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ସକାଶେ
ରାହୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ କୌଶଳ ନିକଟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ମନରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଧନ ବଳ, ମନୋବଳ, ବନ୍ଧୁବଳ, ପରିବାର ବଳ ସବୁ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ଗର୍ବର ଫଳ ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥାଇ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ବହୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ପରିବାର ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଳାପ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୈନିକ ଗୃହରେ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ଲଗାନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପ, ତପ ଓ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭଜନ ଜଣାଣ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରାନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ମହୁ, ନାରିକେଳ, ରମ୍ଭାଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, କର୍ପୂର ଓ ଜାଇଫଳ ଏହି 10 ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ଗଣନା କରି ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ ଶୁଭ ଥିବା ସ୍ଥଳେ 20 ଭାଗ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏହିଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।